الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يستقبل المسلمون موسما عظيما للتسابق والتنافس في الطاعات والعبادات، ألا وهي يا عباد الله العشر الأول المباركات من شهر ذي الحجة، فإنها يا عباد الله خير أيام السنة وأفضل مواسم التنافس في العبادات. فاللهم ارزقنا الإحسان فيها، فاللهم ارزقنا خيراتها، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن فضائلها وشرفها أن الله سبحانه وتعالى أقسم بها، أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره: هي العشر الأول من شهر ذي الحجة. أقسم الله سبحانه وتعالى بها إعظاما لها وتفخيما لها وتشريفا لها سبحانه وتعالى، وهي الأيام المعلومات التي ذكرها الله عز وجل في قوله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر من كل فج عميق، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع له ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. أيها المسلمون، ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يدرك شرف هذه الأيام، هذه العشر المباركات، ورفيع مكانتها، وعظيم شأن العمل الصالح فيها. أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر الأول من شهر ذي الحجة. وأخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. عباد الله، هذا وقت الجد والاجتهاد. قال الله: واستبقوا الخيرات. وقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. كان سعيد بن جبير رحمه الله تعالى
إذا دخل العشر الأول من شهر ذي الحجة اجتهد فيها اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر رحمة الله عليه. فنتزود في هذه الأيام بزاد الآخرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، من الصلاة والصدقات والصيام والبر والصلة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء وسائر ما يحب الله عز وجل ويرضى. هذه العشر الأول أيها المسلمون، قال العلامة ابن حجر رحمه الله تعالى: ميزتها أن في هذه الأيام، في هذه العشر المباركات، اجتماع أمهات العبادات، فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج. وفي هذه الأيام أيها المؤمنون يسافر من وفقهم الله سبحانه وتعالى إلى بيت الله الحرام، يسافر وفد شريف وفد شريف وضيوف كرام إلى بيت الرحمن سبحانه وتعالى لأداء عبادة عظيمة، وهي الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو حج بيت الله الحرام. فنسأل الله عز وجل أن يحفظهم أجمعين، وأن يغنمهم خيرات الحج وبركاته، وأن يرزقهم فيه غفران الذنوب والفوز بالجنة. ونسأله سبحانه وتعالى أن يردهم إلى أسرهم ردا جميلا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Nous venons d'accueillir les meilleurs jours de l'année, des jours bénis durant lesquels il nous faut redoubler d'efforts, durant lesquels il nous faut nous concurrencer dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ces jours-ci, chers frères, sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, du dernier mois de l'année lunaire. Ce sont des jours bénis, des jours aimés et préférés auprès d'Allah Azza wa Jal. Ces 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, sont les meilleurs moments pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et redoubler d'efforts. Nous demandons donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à l'adorer dans ces jours avec excellence. Aussi, sachez que ces jours ont de nombreux bienfaits et de nombreux mérites connus à travers le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala l'immense a juré par ces jours dans son noble livre, dans Surat al-Fajr, lorsqu'il nous dit wal fajr par l'aube, wa layalin ashr par ces 10 nuits. Ibn Abbas radiyallahu anhuma explique ce verset et dit, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces jours pour nous montrer leur importance, leur grande valeur auprès de lui. Deuxièmement, ce sont les jours déterminés et définis qu'Allah Azza wa Jal mentionne dans le verset de Surat al-Hajj, lorsqu'il appelle à accomplir le pèlerinage et qu'il mentionne la venue de l'ensemble des gens vers ces lieux sacrés. Il nous dit afin de mentionner le nom d'Allah dans des jours déterminés. Ces jours déterminés sont les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Il nous faut donc accorder la plus grande importance à ces 10 jours dans lesquels nous venons d'entrer, en étudier la noblesse, l'importance et la grandeur, afin qu'ils ne passent pas devant nous en nous trouvant insouciants
en nous trouvant distraits devant leur grandeur et leur grande valeur. Et plus la personne aura connaissance de la valeur de ces jours, plus elle demandera à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider à l'adorer durant ces 10 jours. Le l'imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala nous dit que Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma rapporte du prophète alayhi salatu wassalam cette parole: il n'y a pas de jour durant lesquels la bonne action est plus aimée auprès d'Allah que ces jours-ci, c'est-à-dire les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Subhanallah, durant tous les jours de l'année et l'ensemble des mois, il n'y a pas de jour durant lesquels l'adoration est plus aimée chez Allah que ces 10 jours. Et nous sommes entrés dans le premier jour. Il en reste 9. Il nous faut redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah, car l'adoration dans ces jours-ci est différente de l'adoration durant d'autres jours. La prière, la salat, la zakat, as-sadaqat, le jeûne, la bienfaisance envers les parents, le pauvre, l'orphelin et autres bonnes actions, tout cela est plus aimé chez Allah dans ces 10 jours que l'adoration en dehors de ces 10 jours. L'imam Ahmed rahimahullah rapporte que Abdullah ibn Amr radiallahu anhu m'a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour plus immense auprès d'Allah durant lesquels l'adoration est plus aimée que ces jours-ci. Les jours les plus immenses sont ces 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. L'adoration la plus aimée auprès d'Allah, c'est durant ces 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Puis le prophète alayhi salatu wassalam poursuit et nous dit: prononcez donc beaucoup la ilaha illallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah. Prononcez donc beaucoup at-tahlil, c'est-à-dire la ilaha illallah, at-takbir, c'est-à-dire Allahu Akbar, et at-tahmid, c'est-à-dire Alhamdulillah. Il nous faut beaucoup prononcer le rappel et l'invocation, ou bien il nous faut beaucoup évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Durant ces jours-ci, il nous faut nous concurrencer. Il nous faut nous concurrencer, redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. C'est un commerce dans lequel personne ne sera perdant. C'est un commerce dans lequel il y a des bénéfices assurés auprès d'Allah Azza wa Jal, le généreux, le grand donateur. Les pieux prédécesseurs avaient parfaitement connaissance de la noblesse et la valeur de ces nuits ou de ces jours à un point tel que Saïd ibn Jubayr, l'élève d'Ibn Abbas radiallahu anhuma, lorsque ces 10 premiers jours venaient, il adorait Allah Azza wa Jal avec grande force. Il faisait énormément d'efforts au point de ne plus avoir de force à la fin de ces 10 jours. Au point de ne plus avoir de force à la fin de ces 10 jours. Il se peut qu'une personne demande: que puis-je faire durant ces 10 jours? Tout ce qui est appelé adoration. C'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, comme parole, comme la lecture du Coran, comme l'istighfar, comme le dhikr, comme le fait de dire Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, comme le fait d'appeler au bien, d'avertir contre le mal. Parmi les bonnes actions, as-sadaqat, dépenser de son argent pour la cause d'Allah, le fait de jeûner, le fait de lier les liens de parenté, le fait de peupler les mosquées, de les construire, et tout ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. L'adoration dans ces 10 jours est plus méritoire, plus aimée que les adorations en dehors de ces 10 jours. Et l'imam Ibn Hajar rahimahullah ta'ala mentionne la sagesse et il nous dit que probablement ce mérite et cette différence est due au fait que les grandes adorations se réunissent dans ces 10 premiers jours, à savoir la prière, l'aumône, le jeûne et le pèlerinage. Et ils ne s'unissent pas dans d'autres jours que ceux qu'on vient de mentionner. C'est un moment durant lequel les gens voyagent à la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal pour y accomplir le pèlerinage. C'est une noble délégation. Ce sont des nobles invités reçus par Allah Azza wa Jal et honorés. On demande donc à Allah Azza wa Jal de préserver l'ensemble des pèlerins
qui se dirigent vers la maison sacrée d'Allah Azza wa Jal pour y accomplir le pèlerinage. Demande à Allah de les préserver durant leur voyage, eux et leurs proches qu'ils laisseront ici. On demande à Allah Azza wa Jal de leur pardonner leurs fautes, d'agréer leur pèlerinage et de les élever au plus haut degré du paradis et de leur permettre de revenir dans les meilleures conditions auprès de leur famille. Ceci étant dit, chers serviteurs d'Allah, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Afdalu ayyami dunya, les meilleurs jours du monde, ayyamul ashr, sont les 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul al-Hijjah. Aussi, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit A'zamul ayyami indallah, les jours les plus immenses auprès d'Allah, yawm al-nahr, thumma yawm al-qarr, le jour du sacrifice, et ensuite yawm al-qarr, le jour du sacrifice et le jour du Eid al-Adha, le 10e jour de Dhul al-Hijjah. Et pour finir, une grande adoration qui nous a été légiférée, et cela le 9e jour du mois de Dhul Hijjah, et nous sommes le premier. Cette adoration est le fait de jeûner le jour de Arafah. Le jour de Arafah est un jour de pardon, un jour de miséricorde, un jour durant lequel Allah affranchit ses serviteurs de l'enfer. Abu Qatada radiallahu anhu nous dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a été questionné au sujet du jour ou bien du jeûne du jour de Arafah, et sa réponse fut: le jeûne du jour de Arafah expie les péchés de l'année passée et expie les péchés de l'année à venir. Allahu Akbar. Celui qui jeûne le jour de Arafah à la recherche de l'agrément d'Allah avec sincérité, Allah Azza wa Jalla lui pardonnera les péchés de l'année passée et les péchés de l'année à venir. Et c'est Allah Azza wa Jalla qu'on demande de nous permettre cela et d'agréer ce jeûne de nous. Celui qui a ou bien c'est recommandé pour celui qui n'est pas au pèlerinage. Quant à celui qui est au pèlerinage, ceci ne lui est pas recommandé sauf cas exceptionnel. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم يسر لنا الحج إلى بيتك الحرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Et n'oubliez pas de dépenser pour l'élévation de cette mosquée, Inch'Allah Ta'ala.